Very good afternoon. Sorry. Very good morning to all. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. So is screen visible to all? Just check again. Yes, sir. Okay. All right. We'll take one more minute. Okay. By the time you just try to recall what things we have gone through yesterday. What can be the project structure? Sorry, program structure. What will be like the first section, then the second section, third section, how we are going to write a program. Okay, just try to recall it. Anyways, we are going to revise, but we'll have pause of 1 minute. Okay. Okay, so all right, we have keep waiting for a long time. Okay, so is screen visible clearly to everyone? Let me know first. Hello. Yes, sir. Visible. Okay, so good. So we'll start now. Yes, in the previous lectures, we have covered with the object-oriented concept, the principle of object-oriented programming, like inheritance, encapsulation, and then we have inheritance, encapsulation, abstraction, and polymorphism. Okay, these four concepts. These are what we called it as a pillars of object-oriented programming, or you can say it's basic features or the pillars or the principles of object-oriented programming, right? So those part and the difference between procedure and the object-oriented programming we have seen, and some of the object-oriented features we are going to learn through this through the course of syllabus. What is inheritance, how it executes, then how to create class objects. Okay, right? So these features we are going to look in the duration of this syllabus, so that you can like at the end of syllabus, if somebody asks you what is the difference between procedure and this object oriented language, so you will be in the confidence. Okay, आता सध्या सुरुवातीला काय आता आपण फक्त डेफिनेशन बघितल्यात, what is class, what is object. But once you get hands on, just तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस कराल, so no need to remember all those things. फक्त तुम्ही सी मध्ये काय होतं आणि आता तुम्ही काय शिकला, if you tell this, that is nothing but a difference point between procedural oriented language and object oriented language. So this is about. In last lecture we have started with the unit number 2, C++ programming basics. Here we are going to look for how to write a program, and what is the like necessity to understand the programs. Okay, so yesterday again we have gone through the overview. We have taken up 2 points, the program structure and namespace. So basically program structure we have compared it with what our C program structure as well, and like
with C++ program. So yesterday we have seen the basic structures of two programming languages. So what are those? First one is C programming language, and then second one is we have seen the basic structure of C++ program. Okay, so if you check, I have mentioned here the program saved with .cpp extension. We call this program is written in the C++ programming language, and the program which is or the file where you find .c, that means it is saved or it is there for the C programming language. Okay, similarly we have seen for Python .py, document साठी आपण बघितलं .docx, presentation साठी बघितलं आपण .pptx. Okay, so with extension we can able to know which kind of file is this. Okay, similarly for this C++ programming, file name, this is hello is nothing but a file name, and .cpp is the extension. That means this program is written and saved in the form of C++ programming language. Okay, so here we have seen hash include, it is nothing but a preprocessor directive, and it will search the definition of, okay, it will search the definition of inbuilt functions like cout, cin from the header files, provided header file. या header file मधून काय करेल, हे cout ने काय करायला पाहिजे. Then we have one more function as cin. cin is for taking input from the user. User कडून जर इनपुट घ्यायचा असेल तर, आणि मला नुसतं जर डिस्प्ले करायचं असेल तर त्याच्यासाठी cout function. Yesterday you have implemented this program, hello world program, right? This section we called it as a function declaration. याला काय म्हणतात, function declaration. Then this open and close curly bracket, it indicates the function. It started from this open curly bracket and function will end to the, or it will close to the this close curly bracket. Here I am having a single or multiple. It is not necessary always. इथे असं प्रत्येक वेळेस असं नको की एकच स्टेटमेंट असेल. यू कॅन हॅव मल्टिपल स्टेटमेंट. यू कॅन हॅव सम प्रोग्रामिंग लॉजिक ॲज वेल. प्रोग्रामिंग लॉजिक म्हणजेच काय की त्याच्यामध्ये काहीतरी कंडिशन यूज केलेले असतील. ओके, सो इट विल कंपोज, बट मेक शुअर युअर प्रोग्राम शुड बी लाइज इन बिटवीन ओपन अँड क्लोज कर्ली ब्रॅकेट. yesterday also we have seen one basic condition. कुठली बेसिक कंडिशन होती सांगा, की प्रोग्राम मध्ये तुमच्याकडे एक फंक्शन पाहिजे आणि ते कुठलं फंक्शन असेल हवं, main function. Okay, if you have not written main function, your program will not execute. Okay, so या टाइप मध्ये आपण प्रोग्रामचं बेसिक स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. Okay, so what are the main components? A program description, that is what your comment line. Then you have a preprocessor directive, म्हणजे hash include जे काय स्टेटमेंट असेल त्याला काय म्हणतात, preprocessor directive. Then you have function declaration, function declaration, and the compilation process, how this program get executed. Okay, yes, out of this yesterday we have taken this example, implement a program to display welcome message. Welcome message एक आपण program बघितला. Okay, I will move back to now programming window. Yes, it is .c, that means it is C. I will switch to C++. Okay, .cpp. Now here it comes with .cpp. Okay, I will remove this line. I will have our first 5 lines like name, roll number. I'll make it as class and division. SYB. Okay, and we have lastly program. And what is my program? Hello world. Okay, observe whatever I have written here in the like multiple line comment. याला काय म्हणतात, multi line comment section. So this 1 to line number 6 is not going to be considered for
द एक्झिक्युशन. जे काही कमेंट मध्ये लिहितो आपण, इट इज नॉट गोइंग टू बी कन्सिडर. ओके, नाउ फ्रॉम हिअर सॉरी, दिस वी कॉल्ड, ह्याला काय म्हणतात, डिस्क्रिप्शन. कशाचं डिस्क्रिप्शन? आता याच्यावर मला काय समजते, व्हॉट इज द नेम ऑफ स्टुडंट, हिज पर्टिक्युलर रोल नंबर, टू असाइन द मार्क्स. मला जे इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंटचे मार्क द्यायचे तुम्हाला. सो it may be there like a student may have a same name, but definitely they are having the different roll number. Okay, so इथून मला ती इन्फॉर्मेशन मिळते. आणि स्टुडंटने कुठला प्रोग्राम केलाय, तर स्टुडंटने हॅलो वर्ल्डचा प्रोग्राम केलाय. सो दिस विथ द कमेंट I can able to know the detailed description of the program. Okay, this is what my preprocessor directive section, and this is my function declaration. And here I'm having the function body start, and here function body ends, and whatever I'm going to do it here, it will consider as the body of this main function. Okay, so काल आपण एक yesterday we have seen one more concept as, कुठला कॉन्सेप्ट बघितला आपण, नेमस्पेसचा. नेमस्पेस कशासाठी यूज केलं जातं? टू स्टोअर युअर प्रोग्राम्स. तुमचे प्रोग्राम हे वर्कस्पेसला सेव्ह करण्यासाठी काय यूज करतात? नेमस्पेस. Okay, so here instead of writing yesterday multiple times, what I am going to do, using namespace, and again I am going to use it here yesterday as the namespace name, and semicolon. See, from your side, the output I received, so multiple output or the programs, so you have kept the same thing. तुम्ही हे असंच ठेवलंय. सो यू हॅव नॉट मेड अ चेंज टू धिस वे. तुम्ही या युझिंग, तुम्ही नेमस्पेसच यूज केलेलं नाही प्रोग्राम मध्ये. ओके, सो मेक शुअर यू हॅव मेन्शन नेमस्पेस, राईट. You should have mentioned this line before your main function, so that this will not be required in the program. Okay, when you run this, you will find the use of this cout function. That means, what is the functionality of cout? It will display whatever you have written in the double quote. Not necessary always hello world. You can give like hello SYB. Okay, this way. So whatever you are going to write in the double quote, so it is going to be displayed. Okay, so are you clear up to this? इथपर्यंत समजलंय का सगळ्यांना? Hello. Yes, sir. Okay. What about others? See, only one of you have sent me the program of addition, जो आपण काल केलेला बरोबर. I also asked you to take a screenshot of it, but only one student have submitted me the screenshot of addition of two numbers. मग बाकीच्यांना समजलं होतं का नाही? हॅलो हॅलो, सर केले पण Yes, sir. व्हॅल्यूच केले. ओके, प्रोग्राम केलाय पण व्हॅल्यू टाकून केले. व्हॅल्यू टाकून केले. तुम्ही काल ते दिलत ना, व्हॅल्यू दाखवत नाही तिकडे आउटपुट मध्ये. नाही दाखवते. हा मग ओके, बट यू हॅव नॉट शेअर्ड मी द स्क्रीनशॉट. Okay, see, I already told you, as it is internal continuous assessment, so I'm doing इथे मी काय वेगळं करणार नाही तुम्हाला, की प्रॅक्टिकल वेगळे आणि लेक्चर्स वेगळे. बरोबर. ज्यावेळेस मी तुम्हाला, म्हणजे आपलं सेशन असेल, इट मे बी द प्रॅक्टिकल ऑर इट मे बी लाईक अ लेक्चर. प्रॅक्टिकल असू देत किंवा लेक्चर असू देत, राईट. त्यावेळेस जे काही तुम्हाला सांगितलं जाईल, असाइनमेंट असेल किंवा लाईक सम प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू, you should solve it, and after solve you can send me the screenshot. That's it. तुम्ही मला ते स्क्रीनशॉट पाठवून द्या. I will be noting it down. Okay, so don't keep with you. If you implement any of the programs, you can send me the screenshot. Okay, so we can do it now. Okay, okay, yesterday in the same case, what we talked, like a is equal to, परत एकदा बघूयात आपण, those who missed it. So we'll have once again, int a is equal to 10,
here I have one more variable b is equal to, let's say 20, and I have one more variable c. Okay, so yesterday we discussed की हे आपण उद्या बघूयात बरोबर. a is equal to 10 लिहिलंय किंवा अजून काय. Okay, we'll go to 3. So what we have next point here in the syllabus as the identifiers. Okay, for your understanding, identifier कशाला म्हणायचं? Identifier is nothing but a naming convention. ते काय identifier आहे कशाला म्हणतात? It is nothing but, okay, I will write it here, naming convention. ओके, नेमिंग कन्व्हेन्शन म्हणजेच काय की नाव कसं द्यायचं. ओके, मे बी लाईक नाव ठेवायचा एक कार्यक्रम असतो बरोबर लहान मुलांचा. तर त्या टाइप मध्ये आयडेंटिफायर म्हणजेच काय की नाव देतात तुम्ही. आता नाव कशा कशाला देतो आपण, कशा कशाला देतो सांगा. सो व्हॉट आर द कंपोनेंट्स आर देअर टू गिव्ह ऑर टू असाइन अ नेम. नाव कशा कशाला द्यायचे तर एक आहेत आपल्याकडे, लेट्स से. ओके, I will now move to next slide instead of disturbing this. Yes, here. Okay, we have here variables. आता व्हेरिएबल काय आहेत ते बघूयात आपण. देन फंक्शन, अरेज. ओके, हे काय, हे कॅटेगरीज आहेत. व्हेरिएबल ही एक कॅटेगरी आहे, देन अदर कॅटेगरी इज फंक्शन, आणि थर्ड कॅटेगरी इज अरे. आता याच्यामध्ये आधी तुम्हाला सांगतो व्हेरिएबल काय आहेत, फंक्शन काय आहेत आणि अरे, आणि मग त्याला नंतर नाव कसे द्यायचे ते आपण बघूया. ओके, व्हेरिएबल म्हणजेच काय की इथे जी काय तुम्ही व्हॅल्यू घेतली 10. ओके, इथपर्यंत आतापर्यंत समजलंय का तुम्हाला. आपण आयडेंटिफायर हा पॉईंट शिकायला लागलोय. पण आयडेंटिफायर म्हणजे काय आपण आतापर्यंत बघितलं, इट इज अ नेमिंग कन्व्हेन्शन. ते नाव द्यायची एक पद्धत आहे. पण नाव कशा कशाला द्यायचे आपण, एक व्हेरिएबल, फंक्शन किंवा अरे. अजून पण पार्ट्स आहेत, स्ट्रक्चर आहे, स्ट्रक्चर, बट वी डोंट हॅव स्ट्रक्चर हिअर इन द C++. देन इनमरेटर्स आहेत, त्याच्यानंतर वी हॅव लाईक पॉइंटर ॲज वेल. ओके, ह्या सगळ्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्याला नावं द्यायचं म्हणजेच काय करायचंय, मेक अ यूज ऑफ आयडेंटिफायर्स. थोडक्यात नेमिंग कन्व्हेन्शन. एवढ्या सगळ्या कॅटेगरीला आपण नाव देऊ शकतो. तर त्याच्यामधली आपण फर्स्ट कॅटेगरी बघूया, व्हेरिएबल. ओके, now this is my program. Okay, this is what my program, and in program I wish to store 10. आता ही 10 ही व्हॅल्यू मला स्टोअर करायची. तर ही व्हॅल्यू कशी स्टोअर होते सांगा मला. ओके, व्हॅल्यू कुठं स्टोअर होते ते सांगा मला आधी. हॅलो, Integer. can you please little louder? I'm not able to hear your voice. Integer. ओके, हा एक टाइप आहे. ओके, मी इफ यू रिमेंबर, if all of you remember, in the C program I told you we have 3 different kinds of values. One is of numeric type, second one is of, yes, character or string type of value, and third one is of boolean type of values. It may be there in the true or false or 0 and 1. Okay, कॅरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप म्हणजे काय की तिथे वर्ड येतात म्हणजे लेटर्स येतात. आणि फर्स्ट वन इज ऑफ न्यूमरिक मध्ये अजून काय परत डिफरंट टाइप आहेत. कुठले टाइप, एक तर ती इंटिजर असेल म्हणजे तो कम्प्लीट नंबर असेल. आता 10, इफ यू सी 10 इट इज अ कम्प्लीट नंबर बरोबर. इट मे बी देअर लाईक 10.5. मग असं इफ आय एम फाइंडिंग द डेसिमल, जर तुमच्या नंबर मध्ये जर डेसिमल असेल तर मी इथे इंटिजर नाही लिहिणार, इथे काय लिहिणार मी, FLOAT, फ्लोट. ओके, डेसिमल टाइप च्या नंबर्सला कुठलं डेटा टाइप वापरतात, फ्लोट डेटा टाइप वापरतात. जर इफ आय हॅव अ कम्प्लीट नंबर आय एम गोइंग टू यूज इट ॲज इंटिजर. ओके, नाव इफ म्हणजे हे 0 पासूनच असेल का, नाही. इफ आय हॅव -10, जरी -10 असेल पण ती काय पूर्ण संख्या. ओके, इफ इट इज देअर देन आय have to use the integer type. If like -10.5 or any value which is in the decimal
whether it may be like positive or negative. जर ती डेसिमल मध्ये असेल then I should be used here as float data type. Okay, and if it is in the complete number तर त्या केस मध्ये मी काय करतोय इथे इंटिजर टाइप मध्ये मी ती व्हॅल्यू म्हणजे त्या व्हेरिएबलचा टाइप काय करतो स्टोअर करतो. म्हणजे ही कुठल्या टाइपची व्हॅल्यू आहे ते डिफाइन करायचं काम करतोय हा कोण करते हे डेटा टाइप. सो व्हॉट आर द डिफरंट डेटा टाइप्स? इंटिजर, फ्लोट, कॅरेक्टर, स्ट्रिंग अँड आय हॅव अ बुलियन टाइप. अलॉंग विथ दिस ह्याच्याबरोबर अजून कुठले आहेत? लॉंग इंटिजर, साइंड इंटिजर, अनसाइंड इंटिजर. पण हे जे काय आहेत साइंड इंटिजर, अनसाइंड इंटिजर, so very frequently very rarely we use those types. Okay, हे एकदम rarely use होणारे टाइप आहेत where you require to store like this large number of values. या large number of values store करण्यासाठी मग ते signed आणि unsigned. ओके, या दोन टाइपचे काय आहेत डेटा टाइप्स आहेत इंटिजर मधले. ओके, तसंच जर तुम्हाला फ्लोटची व्हॅल्यू म्हणजे लार्ज फ्लोट व्हॅल्यू जर तुम्हाला स्टोअर करायची असेल, okay, something like this, so you have here double. Okay, double data type. Okay, so these are what different data type. पण हे डेटा टाइप काय करतात, काय म्हणजे यांचं काम काय, ही जी व्हॅल्यू दिली मी इथे तर ही व्हॅल्यू कुठल्या टाइपची आहे ते डिफाइन करायचं हे काम करतात. ओके, नाउ I will come back to the question where I am going to store this value. आता ही व्हॅल्यू ओके, वन ऑफ यू हॅव टोल्ड मी दिस इज इंटिजर, बट इंटिजर कशासाठी वापरतात आता हे लक्षात आलं का तुम्हाला? मी इथे इंटिजर डिफाइन केलं याचा अर्थ काय की मी इथे कंप्लीट नंबर देणार आहे, बट इट डझंट मीन टू स्टोअर समवेअर, ते कुठेतरी स्टोअर करा असं नाही, बरोबर? की ह्या ही व्हॅल्यू कुठल्या टाइपची हे सांगण्याचं काम याने केलंय इंटिजर ह्या डेटा टाइपने केलंय. ओके, so but question was where I'm going to store this. Okay, one of you have mentioned I'm going to store this value in A. Okay, in chat box one of you have mentioned I'm going to store this value in A. Now what is A? A is a variable. Okay, इथे A काय घेतलंय मी? व्हेरिएबल घेतलंय. Instead of A, I can take any value, any name. Let's say PQR. Now here 10 is assigned to PQR. But okay, when I say this as value 10 is now stored in the variable PQR, or let's say we will come back to small variable A. 10 ही व्हॅल्यू कुठे स्टोअर झाली? A या व्हेरिएबलला. बट ते व्हेरिएबलला ती व्हॅल्यू स्टोअर नाही झाली. लक्षात घ्या, ती व्हेरिएबलला ती व्हॅल्यू काय झाली? असाइन झाली. स्टोअर कुठे होते? तर स्टोअर ही तुमच्या मेमरी मध्ये होते. ओके, इफ यू रिमेंबर. सो कम्प्युटरचे कंपोनेंट्स कुठले? एक तुमचा डिस्प्ले, तो तुमचा असेल तो मॉनिटर, अँड वी हॅव समथिंग ॲज अ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. सो वी हॅव अ हार्ड डिस्क, वी हॅव अ रॅम, बरोबर? रॅम मध्ये काय असते की टेम्पररी स्टोरेज. आता इथे जी काय 10 दिसते ही तुमची काय टेम्पररी, बट व्हेन इट असाइन टू वन व्हेरिएबल इट इज गोइंग टू बी स्टोअर समवेअर इन माय हार्ड डिस्क. ती माझ्या कुठल्या तरी एखाद्या हार्ड डिस्क मध्ये ती हार्ड डिस्क मध्ये काय झालेली असेल? स्टोअर झालेली असेल कुठल्या तरी एखाद्या मेमरी लोकेशनला. आणि हे हा जो इंटिजर आहे, इंटिजर काय करतो? इंटिजर म्हणजेच काय, जर न्यूमरिक फॉर्मॅट असेल म्हणजे इंटिजर टाइपची व्हॅल्यू असेल तर मेमरी डिस्क मध्ये इट इज गोइंग टू बी रिझर्व 4 बाइट्स ऑफ मेमरी फॉर स्टोरिंग द व्हॅल्यू ऑफ ए व्हेरिएबल. ही जी 10 कुठं स्टोअर होणार आहे? इंटिजरने काय केलंय, इथे जर मी इंटिजर डिफाइन केला किंवा इथे जर मी फ्लोट डिफाइन केला तर इंटिजर आणि फ्लोट हे दोघं काय करतात की मेमरी डिस्क मध्ये ह्या नावानी, ए या नावानी 4 बाइट स्पेस रिझर्व ठेवतात. कशासाठी? तर मी जी काय व्हॅल्यू घेणार आहे इथे ती व्हॅल्यू त्या मेमरी स्पेसला स्टोअर करण्यासाठी. ओके, नाउ विल गो बॅक हिअर. I will show you. Integer A is equal to 10. Okay, I'm going to print it. Printf value of
value of a variable is equal to here I need to specify percent %d, and here I need to call a. Okay, when I run the program, check. Okay, I will give here /n. So that it will move to next line. See, it is printed a hello world, आणि इथे जे काही मी व्हॅल्यू असाइन केली a is equal to 10, इट इज प्रिंटेड. ते आता ही व्हॅल्यू काय झाली, 10 ही व्हॅल्यू या व्हेरिएबलला असाइन झाली. व्हॅल्यू व्हेरिएबलला असाइन झाली, पण ती कुठल्या मेमरीला स्टोअर झाली हे कळतंय का आपल्याला इथे? नाही. तर मेमरीला कुठला स्टोअर झाली ते मला काय करायचंय, डिस्प्ले करायचंय. सो त्यासाठी काय करेल मी, printf address address of variable a is equal to %u. Okay, so it will move to next line. Okay, see, what I did, इथे काय केलंय मी, इथे मी व्हेरिएबलची व्हॅल्यू प्रिंट केली a is equal to 10, आणि इथे a हा व्हेरिएबल मेमरी मध्ये कुठल्या पोर्शनला सेव्ह झालेला आहे ते मी काय केले, इथे %a याला काय म्हणतात, ऍड्रेस ऑफ ऑपरेटर. ओके, इथे जो मी अँड लिहिलेला आहे. ओके, इज इट विजिबल टू ऑल? येस, हॅलो. ओके, नाउ इज इट विजिबल क्लिअरली? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think if I make this much large, so it will like disturb the alignment. Okay, so better you can slightly zoom in your like तुमच्या स्क्रीनवरती थोडंसं तुम्ही झूम करा, यू विल फाइंड इट. तर हा काय ऑपरेटर आहे, एम्परसेंट, म्हणजेच हा व्हॅल्यू स्कॅन करून घेण्यासाठी सुद्धा यूज केला जातो. आणि सेकंड केस, ते व्हॅल्यू कुठल्या लोकेशनला मी सेव्ह करणार आहे, म्हणजे मेमरीवरती किंवा माझ्या हार्ड डिस्कवरती, थोडक्यात हार्ड डिस्क समजायला सोपं. ओके, हार्ड डिस्कवरती कुठल्या मेमरी लोकेशनला मी स्टोअर करणार आहे. ओके, त्यासाठी कुठला ऑपरेटर यूज केला जातो, एम्परसेंट. इथे मी काय केलं आता, एम्परसेंट ए, म्हणजे तो काय करतोय मी, हा ए व्हेरिएबल मेमरीवरती कुठल्या ऍड्रेसला स्टोअर झालाय तो मी काय केलं, इथे ऍड्रेस कॉल केला, आणि इफ यू चेक ऍड्रेस इज प्रिंटेड. आणि जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं होतं, वी आर गोइंग टू यूज अनसाइन्ड इंटिजर. ओके, आता इथे मी काय केलंय, %d वापरलाय कशासाठी, तर इंटिजरसाठी. पण इथे तुम्ही चेक केलं असेल, मी %u वापरलाय. %u इज युज्ड फॉर टेकिंग द अनसाइन्ड इंटिजर. मग अनसाइन्ड इंटिजर कशाला वापरतो आता आपण बघितलंय, इफ आय एम हॅव्हिंग अ लार्ज नंबर ऑफ व्हॅल्यूज, जर माझ्याकडे जास्त म्हणजे साईजचे जर व्हॅल्यू असेल इंटिजरची, तर ते हँडल करण्यासाठी मी काय यूज केला, %u, दॅट मीन्स अनसाइन्ड इंटिजर. ओके, तर हा 10 कुठं स्टोअर आहे, 10 स्टोअर आहे माझ्या मेमरी लोकेशनला, म्हणजे माझ्या हार्ड डिस्क मध्ये, जिथे कुठे या नावाची स्पेस असेल, म्हणजे ही साईज असेल, तर त्या साईजला तो काय झालंय, हा 10 हे तिथे स्टोअर झालंय. पण आता याच्यासाठीची साईज किती लागते, त्याच्यासाठी काय आपल्याकडे एक फंक्शन आहे, printf I guess size of operator, size of, okay, I will check it first. Segmentation fault. Or I will use type of, just give me a minute. How to check this size of, there is size of operator. Yes, size of operator is there to check the size.
but why it is not working? Okay, I will check. Yes. Hello. It gives the segmentation fault. Yes. It appeared here. Oh, yes, I have not mentioned its. I forgot to mention its format specifier. Directly, I mentioned this part. Okay, so if you run this, okay, so I need to mention here /n so that it will move to next line. See, so the size of integer, it gives me 4. Okay. Size of integer is 4. If I have a float, इथे जर माझ्याकडे float असेल तर here I need to make it as f and तिथं float साठी कितीच लागते ते देईल मला. Okay, if I mentioned here it as a c, if I wish to check for character, let's say character साठी किती size लागते, character store करण्यासाठी single. Okay, it gives me 1 byte. Character हे फक्त एका byte मध्ये store होतं. For integer I am having 4 and 2. Okay, it depends on your operating system. If you are running with the 32-bit operating OS, so it will give you the 2 bytes for integer. If you're running over the 64 bytes OS, so it will give you the 4 byte for integer. But for float, it will be always 4 bytes, and for character, it will be always 1 byte. Okay, तर ही काय झाली साइज ऑफ ऑपरेटरने काय करता तुम्ही साइज ऑफ ऑपरेटर आणि त्याचा टाइप तर यांनी काय करता तुम्ही ती चेक करता काय की किती साइज यूज झाली ओके त्याच्यानंतर ह्या एम्परसेंट ऑपरेटर म्हणजेच ऍड्रेस ऑफ ऑपरेटरने काय करता तुम्ही एक्झॅक्ट मेमरी लोकेशन फाइंड आउट करता आणि या इथे जे करता तुम्ही याला काय म्हणतात 10 इज नाउ असाइन टू व्हेरिएबल ए आपण प्रोग्रामिंग मध्ये या इतक्या डेप्थला जात नाही की तो कुठल्या ऍड्रेसला स्टोअर झालाय आणि त्याची साईज किती बट यू शुड बी अवेअर ऑफ इट की तुम्हाला माहित पाहिजे कॅरेक्टर मेमरीमध्ये जर सेव्ह करायचं असेल एक सिंगल कॅरेक्टर सो इट रिक्वायर्स मिनिमम 1 बाईट टू स्टोरेज टू स्टोअर इन द युअर हार्ड डिस्क एका कॅरेक्टरसाठी 1 बाईट ही मेमरी स्पेस रिझर्व होते इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू असेल तर 4 बाईट्स हे तुमच्या मेमरीला रिझर्व राहतील फ्लोट टाईपची जर व्हॅल्यू असेल अगेन 4 बाईट इज गोइंग टू बी रिझर्व इन युअर मेमरी स्पेस ओके प्रोग्राम मध्ये करताना आपण कुठेही असं इतकं डिटेलला जाऊन सगळं डिस्प्ले करत बसत नाही ओके व्हॉट वी आर इन इंटरेस्ट मी एखाद्या व्हेरिएबलला जर व्हॅल्यू असाइन केली तर ती व्हॅल्यू डिस्प्ले होती का आणि त्याच्या रिलेटेड लेट सी मी आता बी या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन केली सी या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन केली किंवा नाही केली आणि त्यांच्या नंतर ऍडिशन जर मी केलं ओके लेट्स टेक वन एक्झाम्पल बी इज इक्वल टू नाउ 20 okay now we will check at which location the value of b variable is stored b या variable ची व्हॅल्यू कुठल्या मेमरी लोकेशनला स्टोअर झाली ते बघूया आपण b% okay ampersand b okay now I will remove this okay when I run the program see okay you can check here the memory address of a variable this is something like as now you maybe find out the memory address is changed आधी इथे कितीने सुरू होत होता 6 आणि काहीतरी सुरू होत होता बरोबर आर यू फाइंडिंग द डिफरन्स इथे तुम्हाला डिफरन्स मिळतोय का हॅलो हॅलो एम आय ऑडिबल Yes, sir. Yes. गुड इथे डिफरन्स काय आला का तुम्ही आधी ऑब्झर्व केलं होतं की इथे व्हॅल्यू इट माइट बी समथिंग 6.68 समथिंग बरोबर का हॅलो ओके लेट इट बी नसल ऑब्झर्व केलं तर बघा इथे बघा आता 7820736000 ओके या ऍड्रेसला काय झाली 10 ही व्हॅल्यू स्टोअर झाली
Now I have 20 for B. इथे चेक करा, मेमरी ऍड्रेस ऑफ B व्हेरिएबल इज इक्वल टू 782073. Now 604. Why it is not placed at 603 किंवा 602? इथे 602 किंवा 603 का नाही आला? Because to store integer type of value, as this is what online platform, so these values are going to be stored somewhere at the server. ह्या व्हॅल्यूज कुठेतरी काय होत आहेत, कुठल्या तरी एका सर्व्हरला स्टोअर होतात डायनॅमिकली. जर मी प्रोग्राम रिफ्रेश केला, मी परत एकदा रन केला, तर हे दुसऱ्याच कुठल्या तरी लोकेशनला असेल. चेक करा. ओके, इथे जर बघितलं तुम्ही तर आता इथे परत दुसरं कुठला तरी मेमरी लोकेशन आलंय. आर यू फाइंडिंग द डिफरन्स? हॅलो. Yes, sir. ओके, पण ज्यावेळेस हे तुम्ही टर्बोसी वगैरे जर तुम्ही तुमच्या सिस्टमला जर इन्स्टॉल केलं अँड इफ यू ट्राय टू एक्झिक्यूट दिस, सो यू विल फाइंड ऑलवेज द सेम मेमरी स्पेस. ही तुम्हाला नेहमी एकच, ज्यावेळेस जितक्या वेळेस तुम्ही प्रोग्राम रन कराल तितक्या वेळेस तुम्हाला काय होईल की एकच मेमरी ऍड्रेस रिटर्न होईल. ओके, नाव चेक ऑब्झर्व द लास्ट 2 डिजिट 84 अँड 88. मगाशीच आपण बघितलं होतं की साइज ऑफ ऑपरेटर काय करतो, तुम्हाला त्या डेटा टाइप साठी किती स्पेस रिझर्व करायची ते सांगतो. इंटिजर साठी आपण किती बघितले होते, 4 बाइट्स. इफ यू चेक हियर 84 प्लस 4 इट विल गिव्ह यू द 88. सो त्या 4 बाइट्स मध्ये काय केलंय मी 10 स्टोअर केलाय, आणि इथून पुढे जे काही 4 बाइट्स असणार आहेत म्हणजे 88 89 90 91 याच्यामध्ये कुठली व्हॅल्यू स्टोअर असणार आहे तुमची, या बी या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू स्टोअर असणार आहे. किती ती 20. ओके, आर यू गेटिंग दिस? समजतंय का? Yes, sir. Okay, but we are not going to display anywhere the memory addresses. This is for your just knowledge. मी ह्या इथे जे काही लाईन लिहिली होती, int a is equal to 10, म्हणजे 10 ही व्हॅल्यू जी आहे ही कुठे स्टोअर होती, तुमच्या त्या मेमरी ऍड्रेसला, ते तुम्हाला सांगितलं. आणि इक्वल टू हे ऑपरेटर काय करतं, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. 10 ही व्हॅल्यू काय केली, ए या व्हेरिएबलला असाइन झाली. पण ए या व्हेरिएबल कुठल्या टाईपचा आहे, इंटिजर. सो कंपायलर काय करतो तुमचा, कंपायलर ज्यावेळेस लाईन नंबर 5 ला येईल, इथपर्यंत आल्यानंतर लाईन नंबर 5 ला येईल, कंपायलर विल गेट टू नो दिस इज इंटिजर टाइप ऑफ व्हॅल्यू. सो इन द मेमरी इट विल रिझर्व 4 बाइट्स. तो तुमच्या मेमरीमध्ये काय करेल, 4 बाइट्स रिझर्व करेल. आणि आता इथून जे नाव असतील तुमची म्हणजे 84. ओके, आय विल नॉट टेक अ कम्प्लीट नंबर, आय विल जस्ट गो विथ द लास्ट 2 डिजिट 84 85 86 आणि 87. ओके, okay, just look at the screen. Okay, I will not write a complete number here. Okay, so I will use now 85. Here it is 86 आणि त्याच्यानंतर आहे 87. तर कंपायलर काय करेल, ही जी मेमरी स्पेस रिझर्व केली, तर या मेमरी स्पेसला काय करेल, तो एक नाव देईल. आणि ते नाव काय असेल आता इथे, येस, व्हॉट इज द नेम, ई. इथे बघा नाव काय आहे, ई. या मेमरी स्पेस साठी काय नाव झालं आता, या सगळ्या या 4 बाइट साठी ए. आणि याच्यामध्ये व्हॅल्यू कुठली स्टोअर झाली, ह्या 4 मेमरी स्पेसला. ओके, या 4 मेमरी ऍड्रेस हे जे काही रिझर्व झाले याच्यासाठी व्हॅल्यू कुठली स्टोअर झाली, व्हॅल्यू कुठली असाइन झाली इथे, येस 10. ओके, 10 व्हॅल्यू स्टोअर झाली कुठे, या 4 मेमरी ऍड्रेसला, आणि ह्या 4 मेमरी ऍड्रेसचं नाव काय आहे, ए. आता 4च मेमरी ऍड्रेस का, तर इथे बघा कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू आहे ती, इंटिजर टाईपची. फ्लोटची असेल तरी पण 4च आहे, बट इट डिपेंड्स ऑन युअर ऑपरेटिंग सिस्टीम. इफ यू यूज 32 बिट, सो इट विल गिव्ह यू 2 बाइट्स. मग तिथे काय होईल, इथे फक्त काय होईल,
84 आणि 85 हे दोनच बाईट काय होतील रिझर्व्ह होतील त्यासाठी 10 स्टोअर करण्यासाठी. ओके, इथपर्यंत समजतंय का? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके, नाव नेक्स्ट थिंग, इट विल स्टार्ट विथ 88. तो पुढचा कुठून सुरू झालाय? बी कुठे स्टोअर केलाय त्यांनी? ओके, हिअर. मी प्रोग्राम मध्ये चेंज केले, बट आधीचा जो प्रोग्राम होता तो मी इरेज केलेला नाही, सो आउटपुट इज हिअर. ओके ओके, नाव चेक. इथून पुढे काय झालं? ऍज द लिमिट इज एंड्स, इथे काय झालं ते ए व्हेरिएबलचं लिमिट संपलं बिकॉज इट इज ऑफ टाईप इंटिजर व्हॅल्यू. इथून पुढे कुठला व्हॅल्यू स्टोअर म्हणजे व्हेरिएबल चालू झाले म्हणजे 20. ओके, व्हॅल्यू काय असाइन केली त्याला मी 20. आणि इथून पुढचे जे काही 4 मेमरी ऍड्रेसेस असतील 88, 89, 90 अँड 91 अप टू 91. सो इट विल होल्ड द व्हेरिएबल नेम ॲज बी. तिथे त्याचं नाव काय असेल त्या मेमरी ऍड्रेसचं बी, आणि कुठली व्हॅल्यू स्टोअर झालेली असेल तिथे 20. ओके, तर ही व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी काय करतात? व्हेरिएबल्स यूज करतात. ओके, नाव वी विल गो बॅक टू आवर आयडेंटिफायर. आता आयडेंटिफायर म्हणजेच काय की नाव कसं द्यायचं. आतापर्यंत तुम्हाला हे समजलं का की टाईप कुठला आहे, त्याच्यानंतर व्हेरिएबल काय असते, आणि व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी तुम्ही व्हेरिएबल यूज करतात प्रोग्राम मध्ये. जर तुम्हाला व्हॅल्यू स्टोअर करायची असेल तर यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ व्हेरिएबल. इथपर्यंत समजलंय? हॅलो एव्हरीवन. Yes, sir. Okay, I think you are giving the answer only. What about others? Have you understood? Sir. Okay, okay, I got response, only 3 response. What about others? Yes, sir. Okay, आता हे व्हेरिएबल जे आहे, ओके, आता याला नाव कसं द्यायचं ते बघूयात. मी फॉर युअर सिम्प्लिसिटी आय हॅव गिवन द नेम ए. सी, थोडंसं आता बाजूचा पार्ट. तुम्ही ज्यावेळेस नावं देतात, नाव ठेवायचा कार्यक्रम, ओके, तुम्ही काहीतरी नाव ठेवणार निकनेम, ओके, बट तुम्ही कुठल्या नंबरने नाव ठेवता का एखाद्याचं? 1 2 3 म्हणता का? इट इज लाईक समथिंग ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाही, बरोबर. एखाद्याला तुम्ही म्हणता का 1 2 3 इकडे 4 5? Similarly, what is the basic rule to give a name to any of the variable? That your name of variable, it will not start with the number. Okay, I given you the example which is closely related. मी तुम्हाला आता जे एक्झाम्पल सांगितले ते एकदम क्लोजली रिलेट आहे म्हणून सांगितलं की व्हेरिएबल असू देत किंवा फंक्शन असू देत. फंक्शन म्हणजे काय ते इथं बघितलं आपण. ओके, दिस इज नॉट अ नेम ऑफ फंक्शन. यू कॅन गिव्ह एनी नेम टू द फंक्शन. इथे तुम्ही कुठलंही नाव देऊ शकता, पण प्रोग्राम मध्ये तुमचं मेन फंक्शन असायलाच पाहिजे ते प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी. यू शुड रिमेंबर दिस. पण जर अजून तुम्हाला दुसरं कुठलं फंक्शन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा आयडेंटिफायरचे रूल्स काय आहेत, म्हणजे नाव देताना, म्हणजे थोडक्यात नेमिंग कन्व्हेन्शन काय की तुम्ही कुठल्याही व्हेरिएबलचं नाव हे नंबरने सुरू करू शकत नाही. आता इथे चेक करा, मी इथे काय करतो. आता इथे जर मी 1A लिहिलं असेल, ओके, इथे जर मी 1A लिहिलं असेल तर मला कॉल करताना पण 1A कॉल करायला लागेल, बरोबर. जे जसं मी इथे व्हेरिएबल डिफाईन केले तसंच इथे करणार. आणि चेक करा, मी जर प्रोग्राम रन करतोय तर काय होते? इट गिव्स मी अन एरर. व्हाय? बिकॉज इनव्हॅलिड सफिक्स, इनव्हॅलिड. दिस इज नॉट देअर इन द सिंटॅक्स. म्हणजेच काय की मी कुठल्याही नंबरनी त्या व्हेरिएबलचं नाव सुरू करू शकत नाही. बट इफ आय विश टू यूज अ नेम ॲज अ नंबर इन माय व्हेरिएबल नेम, जर पण मला माझ्या व्हेरिएबलला नंबर द्यायचाच असेल, लेट्स से, तर मी कसा देणार तो? तर सुरुवात मी अदर दॅन नंबर, मग आता मी ए नी करेल, A1, and I will have, let's say I'm having A2 as well. A2 is equal to 20. Okay, this is allowed. Okay, A1, and here also I will print the value of second variable A2. Okay, this is allowed. इथे बघा, प्रोग्राम रन झाला, एक्झिक्यूट झाला आणि व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू झाले. कधी? ज्यावेळेस नंबर, प्रोग्राम तुमचं व्हेरिएबल हे नंबरने सुरू झालं नाही त्यावेळेस. ओके, if you wish to give number to the as a variable name, yes you can give, but not at the first letter. ते तुमचं फर्स्ट लेटर असता कामा नाही.
Okay, this is the first rule. Second rule, you cannot start the name of variable with special symbol like @. बघा इथे जसं मी @ घेतला @1a हे काय झालं व्हेरिएबलचं नाव. सिमिलरली मी काय करतो तोच व्हेरिएबल इथं कॉल करतोय. चेक करा, इट गिव्स मी अन एरर. ओके, सो स्पेशल सिम्बॉल माय नेम ऑफ व्हेरिएबल किंवा आयडेंटिफायर्स इन जनरल. आयडेंटिफायर्स म्हणजे नेमिंग कन्व्हेन्शन मध्ये काय, पहिला रूल, नंबरनी व्हेरिएबल किंवा फंक्शन किंवा अरे किंवा पॉइंटर हे जे काय असतील यांचे नाव नंबरनी सुरू होत नाही. सेकंड केस, it is not allowed to start a name with special characters. Now in this case I use the @. There are few like hash or star is there for pointer. Okay, त्याच्यानंतर डॉलर, हे जे काय आहेत हे सगळे स्पेशल सिम्बॉल्स आहेत. एक्सक्लेमेटरी साइन. ओके, हे काय आहे, हे सगळे स्पेशल सिम्बॉल्स आहेत. सो या स्पेशल सिम्बॉल्सनी व्हेरिएबलचं नाव स्टार्ट होणार नाही. except this underscore. Your variable name can start with underscore. Okay, I will make a change here as I made a change here. So in calling also I made a change. Okay, have you got the difference काय आला का तुम्हाला? Hello. Yes, sir. ओके, सो आतापर्यंत आपण किती रूल बघितले? 2. फर्स्ट की सॉरी 3 रूल्स बघितलेत आपण. फर्स्ट रूल, द नेम ऑफ व्हेरिएबल और नेम ऑफ फंक्शन और नेम ऑफ अरे और नेम ऑफ पॉइंटर, इट विल नॉट स्टार्ट विथ एनी नंबर. ते कुठल्याही नंबरने स्टार्ट होणार नाही. इफ यू स्टार्ट इट विल रेज एन एरर, ते बघितलं आपण. सेकंड केस काय बघितली? इट विल नॉट स्टार्ट विथ एनी ऑफ द स्पेशल सिम्बॉल. स्पेशल सिम्बॉल मध्ये कुठल्या येतात तुमचा एक्सक्लेमेटरी साइन, @, त्याच्यानंतर डॉलर, त्याच्यानंतर हॅश, देन वी हॅव ampersand, then we have something like raise to operator. Okay, then we have question mark. Okay, so all those we called it as a special characters, and variable will not be start with special character. Third rule, except underscore हा सुद्धा एक स्पेशल कॅरेक्टरच आहे, बट इट इज अलाउड. पण तो काय, इट इज अलाउड टू स्टार्ट युअर नेम ऑफ आयडेंटिफायर. मग तो तुम्ही फंक्शनचं नाव सुद्धा तुम्ही अंडरस्कोरने स्टार्ट करू शकताय, अरेचं सुद्धा करू शकताय आणि व्हेरिएबलचं सुद्धा करू शकताय. और यू कॅन यूज द अंडरस्कोर इन बिटवीन. म्हणजे इथे एकदा सुरुवातीला अलाउड झाला म्हणजे तो इथे सुद्धा प्रोग्राम मध्ये कुठेही, सॉरी तुमच्या व्हेरिएबलच्या नावामध्ये कुठेही तो यूज करू शकता तुम्ही. ओके, so it will not raise an error. Okay, are you getting this 3 rules? समजतंय का? Hello. Yes, sir. Okay, now fourth rule आता कुठला आहे की आयडेंटिफायर, that means name of your variable, name of your function, name of array, or if you have a pointer. Okay, the name must not be your reserve keyword. ते तुमचा रिझर्व्ड कीवर्ड असायला नकोय. आता इथे बघा, INT हा काय माझा डेटा टाईप साठी काय आहे, रिझर्व आहे. तसंच कॅरेक्टर आहे, फ्लोट आहे, भरपूर आपल्याकडे काय प्रिंटएफ आहे, स्कॅनएफ आहे, हे रिझर्व्ड कीवर्ड आहे. हे मी इथे व्हेरिएबलचं नाव म्हणून यूज करू शकत नाही. इथे चेक करा, मी देतो इथे इंट देतो आणि इथे काय करायला जातो, इंट पास करायला जातो. what it gives me an error because what, this int has a different meaning. Okay, so I cannot use the name of variable, or I cannot use a special or reserved keywords as an identifier. म्हणजे मी नाव देताना ते रिझर्व्ड कीवर्ड जे आहे ते मी यूज करू शकत नाही ॲज अ व्हेरिएबल नेम किंवा नेम ऑफ फंक्शन किंवा नेम ऑफ अरे और पॉइंटर, हे मी नावासाठी यूज करू शकत नाही. Okay, but if still you wish, you can give in a capital INT, because C++ both are the case sensitive language. Small INT it has a different meaning and capital INT it has altogether different meaning. मी इथे कॅपिटल INT लिहिला, इट विल बी फाईन. ओके, पण मला इथे कॉल करताना काय करायला लागेल, कॅपिटल INT, बिकॉज
I have mentioned as capital and I'm calling a small. So it gives me an error. Okay. So this is not good. So जे मी इथे व्हेरिएबलचं नाव दिले तेच मी इथे काय करायला पाहिजे व्हेरिएबल कॉल करायला पाहिजे. ओके चेक करा. Okay. So have you understood these 4 rules of identifier? Yes, sir. Okay. So this variables identifiers we just covered. Okay, now we will go back to our example. A is equal to 10, B is equal to 20. Okay, here I will go. A is equal to 10, B is equal to 20. The same thing is here in C++. Okay, as तुम्ही फॅमिलियर सी ला थोडेसे झालाय C++ पेक्षा म्हणून मी तुम्हाला इथे सगळं ते करून दाखवलं. ओके, द सेम थिंग इज हॅपनिंग हियर इन C++. हा, आता आपण कुठे होतो? इथे आपण काय केलं, एका व्हेरिएबलला व्हॅल्यू स्टोअर केली सी आहे, बरोबर. हियर आय एम गोइंग टू डिस्प्ले फर्स्ट नंबर. इथे काय करतोय मी ए. ओके, and here E and DL to make pointer to go next line. First number A display केला मी. इथे मी सेकंड नंबर डिस्प्ले करतो. सेकंड नंबर कशामध्ये स्टोअर केलाय मी बी या व्हेरिएबल मध्ये. सो आय विल यूज हियर बी व्हेरिएबल. ओके, अँड आय एम गोइंग टू डू द ऍडिशन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, आता ही हे बघा, ज्यावेळेस ए प्लस बी करतो मी म्हणजेच काय करतोय की ए या व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसला मी काय स्टोअर केलंय 10, बी या व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसला काय स्टोअर केलंय 20. सो आय एम गोइंग टू सम 10 and 20 and I am going to store here in the C variable. ह्याचं जे काय आन्सर येईल हे मी कुठं करतोय स्टोअर सी. दिस इज युअर असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल टू म्हणजे काय असाइनमेंट. राईट हँड साईडला जी काय व्हॅल्यू असेल ही काय होती, ही लेफ्ट हँड साईडला जी काय ऑपरंड आहे तुमचा तर त्याला किंवा व्हेरिएबल थोडक्यात आता सध्या व्हेरिएबल म्हणा. ओके, सो त्याला काय होती ती असाइन होती. म्हणजे इथे ए प्लस बी ची जी काही व्हॅल्यू झाली असेल 10 + 20 30 is assigned to C variable. And what I am going to do, I am going to print it. इथे मी काय करतोय addition, addition is equal to, आणि मी ऍडिशन काय केली कशात स्टोअर केली सी या व्हेरिएबलला. मी इथे सी या व्हेरिएबल कॉल करतो. Okay, I will copy this. Yes, it is there. Okay, first number. Okay, as I have not given equal to here. Okay, first number, second number, and addition is equal to 30. First number is equal to 10, second number is equal to 20, addition is equal to 30. Okay, are you getting? आणि इथे C++ बघा अजून C पेक्षा अजूनही सोपं झालं. तिथे मला काय करायला लागत होतं सी मध्ये, इथे मला त्याचा फॉर्मॅट स्पेसिफायर कुठला आहे तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागायचं. जर इंटिजर टाइप असेल तर %d, फ्लोट असेल तर %f, कॅरेक्टर असेल तर %c, स्ट्रिंग असेल तर %s, लॉंग इंटिजर्स असतील, लॉंग अनसाइन्ड इंटिजर असतील तर काय करायला लागत होतं मला %u. बट इफ यू चेक, इथे मी तसं कुठं काय केलंय का नाही. इथे मी काय केलंय फक्त व्हेरिएबल कॉल केलाय आणि इथे डबल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये मी मेसेज प्रिंट केलाय. सो दिस इज अल्टिमेटली इट इज असाइनिंग. कंपायलर काय करतो तुमचा ऑटोमॅटिकली इथून चेक करतोय इट इज ऑफ टाइप इंटिजर. इथे बाय डिफॉल्ट काय %d, इट इज इम्प्लिसिट. ओके, आणि ते काय करतोय ए या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू प्रिंट करतोय. सिमिलरली फॉर b, and here I am doing the addition and it is get printed here. Okay, so have you understood this addition of C program? Sorry, C++, everyone? Yes, sir. Okay, now as we reach to the time, so I'm expecting, okay, I will pass this addition of two numbers. C++. Okay, I will copy this first file line. Okay, don't leave the screen सोडू नका, just for a minute. मी इथे तुम्हाला
ओके, इथे मेसेज मध्ये तुम्हाला पाठवलेलं आहे. व्हॉट यू नीड टू डू, ओके, व्हॉट यू नीड टू डू, you need to copy this message from the chat box and you can share with your friend. तर तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला शेअर करून द्या. Because once I close this sharing, that means once the session is end, this message will live with me only. तर तुमच्याकडे राहणार नाही. Okay, what you need to do, copy this message and send to your friend. आणि नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, ज्यावेळेस हा सी प्रोग्राम ऍडिशन ऑफ सी प्रोग्राम करायचा आहे त्यावेळेस हे 5 लाईन वरती ऍड करून घ्या and you need to implement it. Okay, I am going to pass the link of online compiler as well. तुम्ही तुमच्या मित्राला पाठवून ठेवा so that it will be easier for you to access it. Okay, now you have a homework. So what is that homework? Homework काय आहे की जसं मी आता इथे ऍडिशन केली तसेच तुम्हाला काय करायचे, सबस्ट्रॅक्शन. इन्स्टेड ऑफ ऍडिशन व्हॉट यू नीड टू राईट इट हिअर, सबट्रॅक्शन. ओके, मग आता इथे काय करणार तुम्ही सांगा, a प्लस बी च्या जागी b मायनस ए, बिकॉज b इज अ ग्रेटर नंबर. ओके, आणि जरी तुम्ही a मायनस बी केलं तर आन्सर काय येईल, फक्त -10 येईल. ओके, आहे तसंच ठेवूया. ओके, a मायनस बी आणि चेक करा आउटपुट. पण आउटपुट मध्ये काय झालंय, मी इथे ऍडिशन सॉरी इथे सबस्ट्रॅक्शन केलंय आणि मेसेज मी काय प्रिंट केलाय, मी ऍडिशन केलंय. I will change the message to subtraction. Okay, now I will run again once again. So this is my first number, second number, first minus second, it gives me this. Then my second assignment is multiplication. So here I need to change only with the help of multiplication. Okay, I will change now the message. Okay, I will write it in the short multi. Okay, so if I write here multiplication 10, the value of a variable is 10, value of b variable is 20. 10 into 20, it gives me 200. So as it is stored in c variable, so it gives me 200. Yes, now here, okay, you need to do b divided by a. Why? That I will tell you in the next lecture. तुम्ही मायनसला कसंही करा, that I don't have a problem, but I have a problem with division. Division ला जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला you will get a different answer. So for this case, I am telling you, do b divided by a. 20 divided by 10, it gives me 2. Okay. So are you getting the homework point? Samajhte? Yes. Hello. Yes, sir. So addition we have already completed. What you need to do, you need to change here operators. कुठला operator use करायचा आहे ते minus. Then you need to do multiplication. Then you need to do division. आणि प्रत्येक वेळेस इथे काय करा, इथे सबस्ट्रॅक्शन असेल तर त्यावेळेस सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन असेल तर मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन असेल तर डिव्हिजन. ओके, and take a screenshot and send me. Okay, so this is for today's lecture. Just give me a minute.